आज गोटे खूब सुंदर समय जे भुवनेश्वर मध्यस्थल ये जो कार्यक्रम आज हूँ तो लक्ष्यस्थल में पहुँची ये गोटे भारी एत प्रेरणादायक युव शक्ति को खूब माने आनंदित एवं उत्साहित कर गोटे मध्यम ये प्रयोजना क्षेत्र में अच्छा साजन बाबू जी कि अभिनय क्षेत्र कर जितु बाबू जी आम अमित कुमार अच्छा डायरेक्टर तांको भी अशेष धन्यवाद कम समय 17 मिनिटर काम होते भी गोटे जीवन गोटे लंबा समयटा को प्रतिपादित करुचे सिनेमा तेणु मु तो कहबी ये छोट सिनेमा नुहे जो भावना भितर अच्छी छोट सिनेमाटा आम कर छोट नुह माने यार लक्ष्य माने सुदूर प्रसारी माने इतने व्यापक ताकू जदि व्याख्या करा जीवो बा ताकू जदि आउ थे तर्जमा कर बड़ आकार करा भावा ये जनक जीवन कहानी उपर आधारित तेणु कहानी संपूर्ण भाव में व्यापक एवं युव शक्ति को उत्साहित कर से कथा तो प्रयोजक निजे कहे मु तो रिलीज कथा कहीपर केवल एति जानी खूब सुंदर कथाटी धन्यवाद भल सुंदर फिल्म आपनकर यूट्यूब चैनल रे आछि एक्चुअली जोटा मु बहुत संघर्ष करिछि जोटा कि ए दुनिया को मु बात दवा पई चाहूछि कि जने मनीष संघर्ष करले कष्ट करले कि निश्चित सु इच्छार जदि करी कि जाए तो निश्चित सफलता हाथ पहुँचब आ निश्चित से आगो को सक्सेस हम जोटा कि से लक्ष्य ले मो से लक्ष्य स्तर पहुँचब मुवीटा मु करी 17 मिनिट्र जोटा कि समस्त देखिए आउ देखिकी आगामी दिन पर समस्ते सेमती संघर्ष करी लक्ष्य स्तर को पहुँचे नाटकटा विषय जी जानिली ये शेख साजन लक्ष्य स्थल कथा पड़ी सी बहुत स्ट्रगल कर लाइफ रे इवेन आमे तो समस्ते स्ट्रगल करती सी भी बहुत स्ट्रगल कर जड़े तलू उपर को उठा केते टाइम लगे से समस्ते जानी तो तांको लाइफ टा भी सेमिति स्ट्रगलफुल रही भल लगुच नाटक आज्ञा बुझिपारे अच्छा स्ट्रगल स्ट्रगल तो समस्ते करती एटा मु एका नुह समस्ते करती मु भी बहुत करी मो लाइफ रो जति स्ट्रगल लाइफ बहुत चलची एबे भी चली कंटिन्यू चली फास्ट तो आसीबा निजे निज को रिप्रेजेंट करवा समस्त को देखा कि हाँ मो धरे टैलेंट अच्छी मत मो धरे भरपूर अच्छी आपण मैंने निजे देखु मो टैलेंट टाकू ताकि आपण मत निजे आपण तरफ ऑफर करंतु मु निजे कहनी कि मु आसी जीवी मो तरफ तो निजे टैलेंट देखांतु आउ एडिक आसिक पहुंचंतु मु भी सेम जिंस करिछि निज टैलेंट देखैछि आउ एडी छिडा हिछि फर्स्ट कथा तो होछि कष्ट कष्ट कले परिश्रम मिलवाटा थय मेन जिनस हूँ जदि निजे कष्ट करे ये जगह आसिक पहुंची पार कौन भी जिनस होता मनीष गोटे खाइबा भी से कष्ट करुच्ची गाधेबा भी हाथ ना गाधे पारुनी नॉर्मल जिनस तो से कष्ट कले ये जगह पहुंची पार आराम से राजेश कुमार स्वाई एसोसिएट डायरेक्टर देखु मुख्य कथा है समस्त जीवन में किसी ना किसी संघर्षर कथा रही है यहाँ गोटे संघर्षर कथा साजन बाबूंकर आमर साजन बाबू यूट्यूब प्रोडक्शन रिलीज हो सारी अलरेडी एंड मु कहबी प्रत्येक लोक जीवन में किसी संघर्ष अच्छी आम साजन बाबूंकर किसी संघर्षर दुखर स्टोरीटा आम भिडियो मध्यम देखीचु देखो बालेश्वर गोटे कलार माटी जलेश्वर बालेश्वर गोटे कलार माटी आम कलार माटी आमे बहुत माने समस्त को कई टीवी टेलीविजन अभिनय करना सब नुआ पीढ़ी नुआ नुआ टीम आम सेमती नहीं कि आम शूटिंग कर देखो लक्ष्य स्थल बहुत लोक जीवन रे लोक जीवन रे संघर्षमय जीवन रे रही एठी कौन सी लव रो माने नहीं कि कौन स्ट्रगल एठी स्ट्रगल आमे देखैजु साजन बाबूंकर निजर स्ट्रगल से छोट बेलटू लाइफ स्ट्रगल से छोट बेले केमिति केते दुख कष्ट करिकी घरे खाइबा को नथिबो
ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଥିବ, ସ୍କୁଲ ପଢିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନଥିବ, କେତେ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ମାନେ ଆଗକୁ ସଂଘର୍ଷରେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ 100% ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ରିଲିଜ କରିଛୁ ସାଜନ ବାବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ନିଜର ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଜିରୋ ଟୁ ହିରୋ, ମାନେ ଯିଏ ପୁରା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ତାରି ସେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସାଜନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ସିନେମା ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏଇ ସିନେମା। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଶେଖ ସାଜନଙ୍କର ସେଇ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ହଉଛି। ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିତୁ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଶେଖ ସାଜନ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବି କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଜିତା ଜାଗତା ଭଗବାନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଉପରେ ସେ ସିନେମା ହଉଛି ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ତୁ ପହଞ୍ଚୁ। କିଏ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଫିଲ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆମେ ଦେଖିନେ ସିନେମା, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତ ସେ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସେତିକି ସମ୍ବଳକୁ ନେଇକି ତ ସିନେମାଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋର ବି ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଉ। ତ ସେ ସେଇ ଟାଇପର କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ତ ଖାଲି ସେ ଜଣେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାଣୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣକୁ ସେତିକି ସହଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ଜଣେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କାମ କରିପାରିବନି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଗୋଟେ ସିନେମା ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇବି। ମିଲି ମହାନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ମହାନ୍ତି, ବାପା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ମହାନ୍ତି ଜଣେ ରିନାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର। ତ ମୁଁ ତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ବାପା ବି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ସୁଭଦ୍ରା ମହାନ୍ତିର ମୋ ଝିଅ। ତ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦିନେ କହିଲି, ବାପା ମୁଁ ତମ ନାଁ ନେଇକି ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଦିନ ଆସିବ ତମେ ମୋ ନାଁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ଯେ ମୁଁ ମିଲିର ବାପା ବୋଲି। ମାନେ ଇଭେନ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ବାପା ନୁହନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ସେଇ ଯୋଉ ଟିଭିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରେ ମିଲି ତାର ବାବା। ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ, ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯିଏ ଦେଖିନି ତାର ଜୀବନରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଆଗକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପିଲାବେଳୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ମୁଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ରାତି 5:30ରୁ ସୁଟିଂ ସାରିକି ଆସିଛି, ଏବେ ପୁଣି ଯିବି ଜଗତପୁର। ଆଜି ବି ହୋଲ ନାଇଟ୍ ସୁଟିଂ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ମୋର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ସିନେମା ସୁଟିଂ ଥିଲା, ସିରିଏଲ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ହେଇଛି ସାରଙ୍କର ମୁଭି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ସିନେମା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଦିନେ ବଡ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ସିନେମା ସାଜନ ବାବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ଏଇ ମୁଭି ରିଲିଜ ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ଲିଜ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସାଜନ ବାବୁଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ମୁଭି ଦେଖିବେ, ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିନେମା, ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସିନେମା। ଧନ୍ୟବାଦ।